Yeah. Hi guys. Today we'll start with the profit and loss as I said earlier. Okay. Yesterday we are done with percentage. I hope you practice remaining questions. Okay. So today we'll go with percentage concept. Okay. It is continuation part of percentages. Okay. What actually profit and loss means, I can say that it is business mathematics. Okay. Moreover, all the terms and all the questions you will get from this particular topic is related to almost real-time applications. Okay. So before gonna solve questions on profit and loss, it's very important for you all to understand the terminology. Okay. Okay, it is very important for you all to understand terminology. So what actually the terminology is, I'll just give you one small example so that you can understand what exactly the terminology is. Okay, as I said, profit and loss is all about business mathematics. Okay, so we need to understand based on business terminology. Okay, so let's say um, if I want to start a business, let's assume that cloth store, I want to buy some t-shirts. Okay, to sell to the customers. I just wanted to buy some t-shirts. Let's assume uh, I bought one t-shirt for 500 rupees. Obviously, if you observe any business person, okay, if they buy any product for some X rupees, okay, obviously they will expect some profits, right? And the same way, what I'm doing is, okay, I bought one t-shirt for 500 rupees and I'm expecting some profit on this particular t-shirt. Okay. So let's say that I'm expecting a profit of 500 rupees. Okay. I bought this 500 t-shirt for 500 rupees and I'm expecting a profit of, okay, I'm expecting a profit of 500 rupees. Can you tell me at what price I should sell that t-shirt in order to get 500 rupees profit? 1,000 rupees, sir. Yes, very good. So I need to sell the t-shirt for 1,000 rupees. But if you observe this entire scenario, okay, let's try to understand the scenario. I bought it for 500 rupees. When customer comes to my shop, I'll say that the t-shirt price is 1,000 rupees. Now, if he will pay that 1,000 rupees, I'll get my expected profit. But in this whole scenario, okay, if you want to run a business successfully, okay, getting profits is the first and prime most important thing. And the second part is, okay, customer satisfaction is also important. Okay, customer satisfaction. Why customer satisfaction means, because in order to run the business successfully, obviously, if one customer will get satisfied, obviously he will tell to his friends, he will tell to his relatives, okay, and he'll spread that word. Okay, so the quality is good and everything, whatever it is. Okay, and the price is less. Okay, we will get some good quality in this particular shop. So getting profits is important to run a business successfully. And the second point is customer satisfaction is also very important. Can you guess like where customer will get satisfied mostly? What are the terms where customer will get satisfied? Let's consider even your scenario only. Okay, you will go to one shop, okay, either cloth store or any cosmetics, or okay, to purchase a mobile, whatever it is. Okay, where customer will get satisfied, in which segment, what kind of things which makes customer to get satisfied? They get a Bargaining. discount, sir. Yes, obviously customers, somebody said it's bargaining, absolutely correct. Okay, so obviously any Yes, sir. customer, okay, first whatever the price that they will see, okay, our human mentality is obviously, okay, whether we will get that discount or not. Okay, customer will satisfied for discounts. This is very important concept in percentage, sorry, profit and loss. Okay, even we can connect this in percentage and profit and loss as well. I'll tell in this part later. Okay, so this is the whole scenario happening. Now, if you observe, I bought a t-shirt for 500 rupees. Okay, and customer came to my shop and he asked, "What is the t-shirt price?" I said it is 1,000. Now, if I say that it is fixed price, okay, if I say that it is fixed price, obviously, okay, customer will think about bargaining some amount, or obviously customer will think about whether we will get discount or not. Okay, some shops maybe, okay, if customer will buy that shirt for 1,000 rupees, okay, when he wants to come again to your shop, okay, he will never feel that he will get some discount, all these things and all. Okay, he's actually he's never get satisfied, okay, if you don't give any discounts. This is the first scenario. Now let me change the scenario here. Okay, so
Now the same is case 2. I bought a t-shirt for 500 rupees. Now when customer came to my shop, I'll tell that the t-shirt price is 1200 rupees. Okay, I'll tell that t-shirt price is 1200 rupees. Now obviously customer will start asking some discounts. Okay, now what I'll do is, I'll give 200 rupees discount. Okay, I'll give 200 rupees discount. Obviously when customer starts asking bargaining, okay, I'll say that, okay bro, like you are my favorite customer, you will come it regularly, so obviously I'll give 200 rupees discount. Okay, now because of this, customer will get satisfied. So I said 1200 rupees for the to the customer, and I gave 200 rupees discount. Now obviously customer will pay 1000 rupees now. Okay, now customer will pay 1000 rupees. Now in this whole scenario, how much profit I get is, if you observe, I will get 500 rupees profit as I expected earlier. Okay, now what is the difference between the first case and second case is, first case where I'm saying when customer came to my shop, I am saying that the t-shirt price is 1000 rupees and it is fixed. Now in this scenario, what I'm saying is, the t-shirt price is 1200. Now I'm saying that, like, you are my favorite customer, I'm giving 200 rupees discount for you. Okay, so you can pay only 1000 rupees. Okay, so now the customer, if you observe the two cases, you might be thinking, sir, anyhow, because we are making customer to buy it for 1000 rupees only, right? So then what's the main difference means here? Very very important logic. Now customer is getting satisfied because he's getting 200 rupees discount. Okay, that's what the whole picture is. And the similar scenario, even we can connect the same situation to our concept of profit and loss. Now we'll try to give names to these values. Okay, now what is this 500 rupees is? This 500 rupees, we call it as cost price of the shirt. Okay, what exactly the meaning of, and majority of the people, many students, like, they will feel that profit and loss topic is different and we have so many formulas involved in that. Okay, so these are like, don't believe all those things. Okay, I will teach you entire concept and I will make you to solve all questions even without using single formula. Okay, don't worry about remembering formulas, all those things. See, learning formulas is okay, but just only by hearting formulas, okay, without understanding that, with by hearting, that will not give you much value to your concept. Okay, so what I'll do is, I'll tell you formulas, but I will make you understand why we are using that formula and how that formula came into the picture. Okay, so remember. Now, cost price. What is this cost price is? Cost price means the price. Suppose, let's say, I'm just doing a business. Okay, so if I want to sell it to my customers, first I have to buy the t-shirt, right? So the cost price is nothing but, okay, the price at which a product is bought. ఓకే, ఎంతకైతే వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ కొంటున్నారో దాన్ని కాస్ట్ ప్రైస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, నా షాప్ లో 500 రూపీస్ పెట్టి టీషర్ట్ నేను కొంటున్నా, నేను కొన్న ప్రైస్ ని 500 రూపీస్ అంటాం. ఓకే, ద ప్రైస్ అట్ విచ్ అ ప్రోడక్ట్ ఈస్ బాట్. ఓకే, నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్? కెన్ యూ టెల్ మీ, కెన్ యూ గెస్ ద విచ్ వాల్యూ ఇస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్? 1200 or 200 or 1000? Can you tell me what is selling price? Which value we call it as selling price? 1000. 12,000. 1200. Yes, 1000. Some people might be thinking about 1200 is selling price. No, it's not selling price. Selling price means the price at which a product is sold. ఓకే, అంటే నేను ఏ ప్రైస్ కి అయితే అమ్ముతున్నానో దాన్ని మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటాం. అంటే ఫైనల్లీ కస్టమర్ ఎంత ప్రైస్ పెట్టి కొంటున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎంత కొన్నాడు అనేది కాస్ట్ ప్రైస్, ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ దెన్ వాట్ అబౌట్ 1200? 1200 ని మనం ఏమంటాం అంటే, వీ కాల్ దట్ ప్రైస్ యాజ్ మార్క్డ్ ప్రైస్ అంటాం. అంటే మార్క్డ్ ప్రైస్ అంటే ఇది అమ్మే ప్రైస్ కాదు ఇది. ఓకే, 1200 అనేది నేను చెప్పిన ప్రైస్. సో దీనికి మనకు డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ ఉంది. మార్క్డ్ ప్రైస్ అంటే, ఇప్పుడు ఒక ప్రైస్ కొని, ఆబ్వియస్ గా నీకు ఒక షాప్ ఉంది, లెట్స్ సే వాటర్ బాటిల్ షాప్ ఉంది. వాటర్ బాటిల్ నువ్వు ఏం చేస్తావు? 50 రూపీస్ పెట్టి కొన్నావు అనుకో. నువ్వు 50 రూపీస్ పెట్టి వాటర్ బాటిల్ కొని, లెట్స్ సే నువ్వు అది 120 రూపీస్ చెప్తావు కస్టమర్ కి. ఓకే, 120 రూపీస్ చెప్తావు. కస్టమర్ ఆబ్వియస్ గా మాకేం డిస్కౌంట్ లేదా భయ్యా అంటాడు. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ విల్ సే,
ఎస్ 20 రూపీస్ నేను డిస్కౌంట్ ఇస్తాను, 120 కదా బాటిల్, నేను 100 రూపీస్కి నీకు ఫైనల్ ప్రైస్కి ఇచ్చేస్తాను అంటావు. అంటే ఇక్కడ నువ్వు సెల్లింగ్ ఎంత అమ్ముతున్నావు అంటే 100 రూపీస్కి అమ్ముతున్నావు వాటర్ బాటిల్ని. కానీ నువ్వు చెప్పడం కస్టమర్కి ఎంత చెప్పావు, 120 చెప్పావు కదా ఫస్ట్. ఆ 120నే మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ నుంచి నువ్వు ఎంతైతే పెంచుకుంటావో ఆ ప్రైస్ ని మనం మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం. ఈ మార్కెట్ ప్రైస్ కి ఇంకా చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్యాగ్ ప్రైస్ అంటారు కొంతమంది టర్మినాలజీ. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంఆర్పి. మోస్ట్లీ మీరు ఈ పదం వినే ఉంటారు, ఎంఆర్పి అని. విన్నారు ఎప్పుడన్నా ఎంఆర్పి అని? ఎస్ సార్. ఎస్. మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నా ఒకటే, ట్యాగ్ ప్రైస్ అన్నా ఒకటే, ఎంఆర్పి అన్నా ఒకటే. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్. ఓకే, అంటే టర్మినాలజీ వేరు, బట్ వచ్చేసి ఏమంటారు, దట్ విల్ గివ్స్ ద సేమ్ మీనింగ్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి 1200 అనేది దాన్ని మనం మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు షాప్ పర్సన్, 200 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పటికైనా మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి మాత్రమే ఇవ్వాలి డిస్కౌంట్. ఓకే, ఎందుకు మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి మాత్రమే డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు కాస్ట్ ప్రైస్ 500 రూపీస్ పెట్టుకొని, ఓకే వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్సే కదా అని డిస్కౌంట్ ఇచ్చావు అనుకో 500 మీద, కాస్ట్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఏమైతుంది, నీకు లాస్ వస్తుంది బిజినెస్ లో. అందుకే ఏం చేయాలి, డిస్కౌంట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏ బిజినెస్ అయినా తీసుకోండి మీరు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రైస్ పెంచి ఓకే దాని మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. మీకు ఒక సింపుల్ సినారియో మనం జనరల్ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఒక సినారియో చెప్తాను చూడండి. అదే ఎప్పుడైనా విన్నారా పదం, ఎప్పుడైనా చూసారా, వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో మీరు డిమార్ట్ లో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా తీసుకోండి. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై వన్ వాటర్ బాటిల్, ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకోండి. వాటర్ బాటిల్ ఏముంటదంటే, మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా డిమార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు మోస్ట్లీ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు 99%. చూడండి, ప్రతి చిన్న ప్రోడక్ట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బై వన్ స్మాల్ గ్లాస్, వాటర్ గ్లాస్, ఓకే దాని మీద ఒక స్టిక్కర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక బార్ కోడ్ ఉండి, ఆ బార్ కోడ్ దగ్గర ఏముంటదంటే ఎంఆర్పి 120 రూపీస్. ఓకే, డిమార్ట్ ప్రైస్ 99 రూపీస్, ఎంఆర్పి అని ఇట్లా కొట్టేసి ఉంటారు. డిమార్ట్ ప్రైస్ 99 అనే ఒక బార్ కోడ్ ఉంటుంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేసింటే. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, అంటే ఎంఆర్పి అనేది ఏంటి అంటే వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన ప్రైస్. ఆ బాటిల్ ప్రైస్ ఎంఆర్పి 120 రూపీస్ ఉంది, కానీ మేము నీకు 120 రూపీస్కి అమ్మట్లేదు, దానిపైన డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాం, మీకు ఒక 21 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి జస్ట్ డిమార్ట్ లో మా షాప్ లో ఓన్లీ 99కే మీకు అమ్ముతున్నాము అని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, జస్ట్ ఇమాజిన్ మన హ్యూమన్ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటది అంటే, ఇప్పుడు అదే వాటర్ బాటిల్ పైన నేను ఒక లేబుల్ వేసి, ఓకేనా ఇలా పెట్టాను అనుకో, సేమ్ వాటర్ బాటిల్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ 99 అని పెడితే పీపుల్ విల్ నాట్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు బై దట్ బాటిల్. కరెక్ట్? am I correct? Are you getting my point? Yes sir, yes sir. Okay, Yes, sir. so this is how real time scenarios works. Okay, మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ ఈ బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఏం చేస్తాడు, బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అయిన ఖర్చు, ఓకే ఇంక్లూడింగ్ లేబర్ చార్జెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ అంతా కలిపి ఆ వాటర్ బాటిల్ కి ఒక 50 రూపీస్ చార్జ్ అయింది అనేసి చార్జ్ చేస్తాడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్. చార్జ్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 50 రూపీస్ కి నేను 100 రూపీస్ పెట్టి ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అంటే కస్టమర్స్ ఎవరు కొనరు. Okay, like how people will think about is always discount. Okay, people will only attract for the discount. Even ఎగ్జాంపుల్ మీ సినారియోని తీసుకోండి, మీరే తీసుకోండి, లేకపోతే నన్ను కన్సిడర్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరం మనం అంతే ఏంటి అంటే, లైక్ వై పీపుల్ విల్ ఈగర్లీ వెయిట్ ఓకే టు బై ఐఫోన్స్, టు బై ఇట్ ఇన్ బిగ్ బిలియన్ డేస్, గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, బికాస్ ప్రైస్ డ్రాప్. ఓకేనా, అక్కడ ఏంటి అంటే నీకు ఐఫోన్ చాలా తక్కువ ప్రైస్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు 70,000 ఉన్న ఐఫోన్ నీకు 60,000కి వస్తుంది. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బిగ్ బిలియన్ డేస్, అవి ఫెస్టివ్ సీజన్స్ ఇవంతా. ఇప్పుడు నీకు ఐఫోన్ 60,000కి అమ్ముతున్నాడు అంటే ఆబ్వియస్ గా అంటే అతను షాప్ పర్సన్ 70,000 కొని నీకు 60,000కి అమ్ముతున్నట్ట కాదు కదా. ఓకేనా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక హై ప్రైస్ పెంచుతారు. ఓకే, ఇప్పుడు 50 రూపీస్ వాటర్ బాటిల్ ఏం చేస్తారు, 150 ప్రైస్ పెడతారు. దాన్నే మనం ఎంఆర్పి అంటాం. ఓకేనా, లేదా ట్యాగ్ ప్రైస్ అంటాం, లేదా మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం. ఇలా రకరకాలుగా ఏ పేర్లతోనే పిలుచుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఆ 50 రూపీస్ పెట్టి తయారు చేసిన బాటిల్ ని 150 రూపీస్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత కస్టమర్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి కదా. సో కస్టమర్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఒక 50 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు.
ఓకే, మీకు 50 రూపీస్ ఆఫర్ ఉంది దీనిపైన, యూ కెన్ ఓన్లీ బై ఇట్ ఫర్ 99. వాళ్ళు 99 అమ్మినా కూడా వాళ్ళ ప్రాఫిటే కదా 50 రూపీస్. వాళ్ళు జస్ట్ కొనింది 50 రూపీస్కే. ఇది మనకు ప్రజెంట్ సినారియోలో జరిగేది. ఇక్కడ కూడా నా కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఈ డిమార్ట్ సిచ్యువేషన్ మోస్ట్లీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ నేనేం చేసా, 500 రూపీస్ పెట్టి కొన్నా. కొనిన తర్వాత నేనేం చేసా, 1200 పెంచా. 1200 పెంచా. పెంచిన తర్వాత కస్టమర్ ఆబ్వియస్ గా డిస్కౌంట్ అడిగాడు కాబట్టి అతని సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను ఒక 200 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చా. ఓకే, అప్పుడు కస్టమర్ 1000 రూపీస్ పెట్టి కొన్నాడు. నాకు ఆబ్వియస్ గా ప్రాఫిటే కదా ఈ హోల్ సినారియోలో. నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే 500 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఈ ప్రాఫిట్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, నువ్వు అమ్మిన ప్రైస్ లో నుంచి నువ్వు కొన్న ప్రైస్ తీసేస్తే వచ్చేది కదా ప్రాఫిట్. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 500. కావాలని చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ 500 ఫ్రమ్ 1000, you will get 500 rupees as a profit. Okay, so these are the terminology. ఒకటి, what actually cost price is, మనం కొన్న ప్రైస్ ని మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అంటాం. మనం కొనిన తర్వాత ఏం చేయాలి, పెంచాలి ప్రైస్ ని, దాన్ని మనం మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం. పెంచిన తర్వాత ఏం చేయాలి, డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, డిస్కౌంట్ విల్ ఆల్వేస్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి మాత్రమే డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి డిస్కౌంట్ తీసేస్తే వచ్చే ప్రైస్ ని ఏమంటాం, 1200 లో 200 తీసేయండి డిస్కౌంట్. ఆ వచ్చే ప్రైసే కస్టమర్ కొనాల్సిన ప్రైస్ అంటాం, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటాం. సో ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే 500 వచ్చింది. సరే, ఇదంతా సిచ్యువేషన్ బాగుంది, టర్మినాలజీ అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది అని అడుగుతా. ఓకే, హౌ మచ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ యూ గెట్. ఓకే, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఈస్ ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ఒకవేళ నీకు సినారియోలో లాస్ వచ్చింది అనుకో, లాస్ వస్తే లాస్ పర్సంటేజ్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే, లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ఓకే, ప్రాఫిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్, లాస్ వస్తే లాస్ పర్సంటేజ్, ఏదైనా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 కదా. సో నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత, ఓకే 500 రూపీస్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, షర్ట్ కాస్ట్ ప్రైస్ అది కూడా 500 ఇంటూ 100. సో 500 విల్ గెట్స్ క్యాన్సల్. నీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే, యూ విల్ గెట్ 100% ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అని. ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఫార్ములా ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100, లాస్ పర్సంటేజ్ అయితే లాస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 కదా. Students might get doubt, sir, why we are considering cost price in the denominator, either profit or loss percentage, why we are considering, okay, cost price in the denominator, why can't we take selling price in the denominator, why only cost price in the formula? Okay, another question mark. Okay, I'll answer to this question mark. First, can anyone know why we are using cost price in the denominator in the formulas of profit percentage or loss percentage? Anyone? Do you know the reason? It is the original value, sir. It is the original value. Very good. ఇంకేమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా? Yes, one person said it is original value. Very good. It's correct. Obviously, original value అనొచ్చు, base value అనొచ్చు. Okay. ఇంకేమైనా రీజన్ ఉన్నాయా? కాస్ట్ ప్రైస్ ని ఎందుకు వాడతాం అనేది. ఓకే, మేబీ ఒక నిమిషం. Okay, let me say why we only use cost price in the denominator is very simple, guys. మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అయినా లాస్ పర్సంటేజ్ అయినా, అది ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా, అది డిపెండ్ అయ్యేది కాస్ట్ ప్రైస్ పైనే. ఓకేనా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ పైన కాదు. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ అ బేస్ వాల్యూ ఆర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అంటాం, బేస్ వాల్యూ అంటాం. ఓకేనా, సో ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా కాస్ట్ ప్రైస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎలానో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంది. ఓకేనా, వాటర్ బాటిల్ ఉంది. ఈ వాటర్ బాటిల్ ని నేను మీకు ఓకే 120 రూపీస్ అమ్ముతున్నా. ఓకేనా, ఒక్క నిమిషం గైస్. 0719. ఓకే, సో ఈ వాటర్ బాటిల్ ని నేను మీకు 120 రూపీస్ అమ్ముతున్నా. ఇప్పుడు నీకు ఈ వాటర్ బాటిల్ ని 120 రూపీస్ అమ్మితే నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో చెప్పగలుగుతారా? నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లాస్ వస్తుందా చెప్పగలుగుతారా మీరు? నేను మీ ఒక్క నిమిషం, సారీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాటర్ బాటిల్ ని మీకు 120 రూపీస్ నేను మీకు అమ్ముతున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లాస్ వస్తుందా అంటే యూ కెనాట్ సే ఐ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, బికాస్ నేను ఎంత కొన్నానో ఆ వాటర్ బాటిల్ మీకు తెలియదు కదా.
ఓకే, అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఎంత కొన్నానో తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది డిసైడ్ చేయాలంటే. అంటే యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ వై యు ఆర్ యూజింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇన్ ద డినామినేటర్, okay, you can surely and confidently say that okay, profit or loss completely depends on cost price. Okay, because of that, okay, we are using cost price in the denominator. So profit percentage అంత బానే ఉంది. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ హోల్ సినారియోలో మీకు ఈ స్టోరీ చెప్పాను కదా, 500 రూపీస్ పెట్టి టీ షర్ట్ కొన్న, దాన్ని 1200 రూపీస్ చేశాను మార్కెట్ ప్రైస్ అని. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ కావాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు నేను ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను అంటే 200 రూపీస్ కదా నేను మీకు ఇచ్చిన డిస్కౌంట్. సో ఐ గేవ్ 200 రూపీస్ అస్ డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు నాకు డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చానో కావాలి, అమౌంట్ లో కాదు, రూపీస్ కాదు నాకు కావాల్సింది, పర్సంటేజ్ కావాలి. అప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా అంటే డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిస్కౌంట్ బై, ఓకే, డిస్కౌంట్ బై సమ్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఆ వాల్యూ ఏంటి చెప్పాలి మీరే, ఏమై ఉండొచ్చు? సెల్లింగ్ ప్రైస్. Selling price. Are you sure? Selling price is no. Discount. Cost price, sir. No. మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో. డిస్కౌంట్ విల్ ఆల్వేస్ బి మార్కెట్ ప్రైస్ సార్. వెరీ గుడ్. మార్కెట్ ప్రైస్. yes, ఎందుకు మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే డిస్కౌంట్ విల్ ఆల్వేస్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఓన్లీ. డిస్కౌంట్ అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా డిస్కౌంట్ అనేది నువ్వు కొన్న ప్రైస్ నుంచి ఇస్తే ఏమైతుంది, నీకు లాస్ వస్తుంది ఆబ్వియస్ గా. ఎవరన్నా కొన్న ప్రైస్, నేను ఒక 1000 రూపీస్ పెట్టి, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ నేను ఒక 50,000 పెట్టి ఓకే ల్యాప్టాప్ బిజినెస్ చేస్తున్నా. ఓకే, నేను 50,000 పెట్టి కొని నేను 50,000 పైన 10,000 డిస్కౌంట్ ఇస్తే నాకు లాసే కదా వచ్చేది. డిస్కౌంట్ అనేది ఎప్పటికీ కాస్ట్ ప్రైస్ నుంచి ఇవ్వరు. ఓకేనా, అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ నుంచి అంటారా, డిస్కౌంట్ తీసేసిన తర్వాత కదా కొనేది కస్టమరు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ నుంచి కూడా రిలేట్ కాదు. అంటే మనము కొన్న ప్రైస్ నుంచి పెంచాలి ఫస్ట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు ఇది మీకు సినారియోస్ చెప్పాను, మనం కొన్న ప్రైస్ నుంచి పెంచిన ప్రైస్ ని మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం. అందుకే డిస్కౌంట్ విల్ ఆల్వేస్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ మార్కెట్ ప్రైస్. ఓకేనా, సో చాలా మంది ఏంటంటే ఇవన్నీ బట్టి పడతారు ఫార్ములాస్. ఇవన్నీ బై హార్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏమీ లేదు. మనకి ఎందుకు వాడుతున్నాం ఫార్ములాస్, ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా సినారియో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఐ విల్ నాట్ యూ పీపుల్ టు వాంటెడ్ టు బై హార్ట్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ ఫార్ములాస్. డిస్కౌంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను అంటే 200 రూపీస్ నేను ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ బై మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత, 1200 మార్కెట్ ప్రైస్. ఓకే, ఇంటూ 100. సో 200 వన్స్, 200 6 టైమ్స్. ఇక్కడ మీరు ఈ 1/6 చూడంగానే చెప్పేసేయాలి ఎంత పర్సెంటేజ్. మళ్ళీ ఇంటూ 100 ఇవన్నీ అవసరం లేదు. 1/6 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్, మీకు పర్సెంటేజ్ లో గుర్తుందా, ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఫ్రాక్షన్ టు పర్సెంటేజ్ కన్వర్షన్. 1/3 అంటే 33.33. 1/6 అంటే 16.66%. సో నేను మీకు ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ ఎంత అంటే 16.66%. హోప్ యు ఆల్ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టర్మినాలజీ ఏమేమి? ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి. కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే మనం కొన్న ప్రైస్, కొనిన తర్వాత ఏం చేయాలి, పెంచాలి ప్రైస్ ని. ఆ పెంచిన ప్రైస్ ని మార్కెట్ ప్రైస్ అంటాం. పెంచిన తర్వాత మనం డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి కస్టమర్స్ కి. సో డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చే ప్రైస్ ని సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటాం. ఓకేనా, సో నీకు కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్ గా ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ప్రాఫిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ వాడొచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి, ఓకే, ప్రతిసారి లైక్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆల్వేస్. Okay, so sometimes you may get loss also. Okay, when you will get loss, you have to use a formula. Loss percentage is equals to loss by cost price into 100. Okay, now when you know the discount value, but if you want to find discount percentage, you can use formula discount by market price into 100. Okay, so this is how all the terminology works. Hope you all are clear with all this terminology. Andariki ardhamaindamma terminology? Yes, sir. ఓకే, మీకు ఒక సింపుల్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో మీకు ఒక టర్మినాలజీ బేస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసినవే, మీకు పీపీటీ పంపిస్తాను. ఓకే, మీరు జస్ట్ రెఫరెన్స్ గా వాడుకోండి. ఈ టర్మినాలజీ ఏంటి అనేది మీకు ఒక సినారియో తీసుకొని చెప్పాను మీకు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. ఈ స్టోరీ, ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్. ఇది ఒక చిన్న స్టోరీ. ఈ స్టోరీ చదివి మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్ ని ఏమని పిలుస్తాము అనేది మీరు చెప్పాలి. టర్మినాలజీ మీకు అర్థమైందా కాలేదా అనే దానికి జస్ట్ ఒక చిన్న టెస్ట్ అంతే. ఒకసారి అందరూ స్టోరీ చదవండి, ఒక 2 minutes స్టోరీ చదివి ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఏమేమి పిలుస్తామో రాయండి. ఆ 5 blanks కి ఆన్సర్స్ ట్రై చేయండి అందరూ. ఒక 2 minutes టైం ఇస్తాను.
వన్స్ మీరు చేయడం అయిపోతే లెట్ మీ నో. ఓకే, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ టాక్. ఓకే సార్ అయిపోయింది అని చెప్పండి, లైక్ విల్ డిస్కస్. అయిపోయింది సార్. అయిపోయిందా? ఓకే, స్టోరీ అందరు చదివేసి ఉంటారు. ఓకే, లెట్ మీ రీడ్ దిస్. అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ షాప్ టు బై ఎ డ్రెస్. You find the dress on the mannequin very attractive and you wish to buy it. The tag price of the dress, the tag price of the dress is 5,400. You buy the dress at a special discount anta. Okay, special discount of 20%. Now when you show the dress to your friend, he reveals that he was the one who designed the dress and had sold it to shop person for 1,080. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మీకు సినారియో చెప్పాను కదా, ఆల్మోస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా అదే సినారియోనే జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఫ్రమ్ షాప్ ఓనర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, షాప్ ఓనర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ అమౌంట్స్ ఏమని పిలుస్తున్నాము అంటారు. ఇప్పుడు 1080 ఉంది కదా, ఈ 1080 షాప్ ఓనర్ కి ఏమైతుంది, ఇది వాల్యూ ఏమని పిలుస్తాం దాన్ని? చెప్పండి మీరు. కాస్ట్ ప్రైస్ సార్. Selling price. కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే కస్టమర్ కొన్న ప్రైస్ నే కదా మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది. ఆ 1080 ని మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద డ్రెస్ అంటాం. మరి 5,400 ఏమంటాం? Market price. MRP సార్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను చెప్పాను మీకు, ట్యాగ్ ప్రైస్ అనొచ్చు, మార్కెట్ ప్రైస్ అనొచ్చు, ఎంఆర్పి అనొచ్చు, ఏదైనా పిలవచ్చు దాన్ని. ఓకే, మార్కెట్ ప్రైస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిస్కౌంట్ గివెన్? 1080 సార్. 1080 sir. డిస్కౌంట్ 20% అని కనపడుతుంది. ఓకే, నాకు వాల్యూ 20%. 1008. వెరీ గుడ్. డిస్కౌంట్ అనేది ఏ వాల్యూ నుంచి ఇస్తారు మా చెప్పండి? 20% ఆఫ్ Market price. yes, very good. 20% of 5,400. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. 0 క్యాన్సల్. 20% of 5,400 అంటే 54 2 టైమ్స్ ఎంత? 108. ఇంకొక 0 ఉంది, అది పెట్టేసేయండి అంతే. ఇక్కడ కోఇన్సిడెన్స్ అయింది, కాస్ట్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చారంటే డిస్కౌంట్ కూడా 1080 ఇచ్చారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇన్కర్డ్ బై ద షాప్ కీపర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకు వచ్చిన డిస్కౌంట్ ఎంత అంటే 1080. ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ లో నుంచి నేను డిస్కౌంట్ తీసేస్తే వచ్చే ప్రైసే కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్. అంటే ఇప్పుడు నేను 5,400 లో నుంచి 1,080 తీసేస్తే నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుందా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి? 4320. 4,320. అంటే నాకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ప్రాఫిట్ ఎంతనో చెప్పండి అంటున్నాడు. ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 4,320 మైనస్ 1,080. సో నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంతనో చెప్పండి? ఇట్స్ 3,240. కరెక్ట్? యా, 3,240. ఇది నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్. ఇక లాస్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ బ్లాంక్ లో ఏమన్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. ఇక్కడ నీకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 కదా. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమైతుంది నీకు? 3,240 డివైడెడ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ 1,080 ఇంటూ 100. ఓకే, సో ఇక్కడ 0 క్యాన్సల్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 324/108 ఉంది కదా. 100 3s 300, 8 3s 24. అలాంటప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా 108 3s 324 అని చెప్పొచ్చు కదా. 3 ఇంటూ 100 ఎంత అంటే 300% వచ్చింది ప్రాఫిట్. చూడండి ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ 3 టైమ్స్ ఎక్కువ వచ్చింది 300% అంటే. ఓకేనా? ఇదేం రాసుకోవద్దు మీరు, జస్ట్ ఏంటంటే మీకు అర్థమయ్యేదానికి అంతే సిచ్యువేషన్. ఐ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే టర్మినాలజీ ఎలా జరుగుతుంది మనకు, డిస్కౌంట్ అనేది ఏ వాల్యూ నుంచి తీస్తారు, సెల్లింగ్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్. ఫస్ట్ మనము ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే మన క్వశ్చన్స్ అర్థమైంది. చాలా మంది ఏంటంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడంలోనే ఫెయిల్ అవుతుంటారు. ఓకేనా? హోప్ యు ఆల్ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ టర్మినాలజీ. కరెక్ట్? Yes. సార్. యా, ఓకే. నౌ విల్ గో ఫర్ ద సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, కొన్ని టర్మినాలజీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ ట్రై చేస్తుండండి. ఓకేనా? యా, ఒకసారి మీరు అంటే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను, కొన్ని మీకు పీపీటీలో ఇచ్చేస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఒకసారి అందరూ ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేసి ఆన్సర్ ఎంతనో చెప్పండి. యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఆర్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ సే ఆన్సర్. ఓకే.
Let me see, anybody answered no. I haven't received any answers yet. Okay, some people are posting 50, 100, 80. Okay, all different answers I got. Okay, guys, let me explain this question. Okay, I think so. Only few people answered this. Okay, let me tell you how to solve this question. Okay, and I can say you. Okay, the same question. If you want, you can search in Google, or if you want, you can search in ChatGPT. Okay, you can observe how answer will be displayed. Okay, there are so many steps involving some equations, finding it as x, all these things and all. Okay, and it's very difficult for you even even by looking at the answer, it is very difficult for you to understand. Okay, so I'll tell you the simplest way how to solve this question. First, let's try to analyze the situation. Okay, a laptop is marked x% from the cost price. Okay, let's say that we don't know what actually the cost price. Okay, we don't know what's the cost price. Okay, is marked x% from the cost price అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ నుంచి x% పెంచారు అంటున్నాడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ నుంచి పెంచిన వాల్యూ ఏమంటాం మనము? మార్క్డ్ ప్రైస్ అంటాం. కరెక్టే కదా? సో కాస్ట్ ప్రైస్ నుంచి పెంచిన ప్రైస్ ని మనం మార్క్డ్ ప్రైస్ అంటాం. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, మార్క్డ్ ప్రైస్ ని నౌ ద షాప్ కీపర్ గివ్స్ 20% డిస్కౌంట్ ఫ్రమ్ మార్క్డ్ ప్రైస్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, డిస్కౌంట్ అనేది ఇస్తున్నాడు అంటే అది మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి మాత్రమే ఇస్తారు. ఓకేనా, సరే ఒకవేళ అక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి ఇవ్వకపోయినా కూడా డిస్కౌంట్ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచే తీసుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు? 20%. నేను అక్కడ అందుకే మైనస్ తీసుకున్నాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిస్కౌంట్ అనేది తీసేయడం కదా, అందుకు నేను -20 తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఒక వాల్యూ ఉంటది. ఆ వాల్యూలో నుంచి నువ్వు 20% తీసేస్తే నీకు వచ్చే ప్రైసే కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే. అర్థమైందా? నీకు వచ్చే ప్రైసే కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే. సో ఇప్పుడు నీకు మార్కెట్ ప్రైస్ తెలిస్తేనే కదా సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేది. నీకు మార్కెట్ ప్రైస్ తెలియాలంటే కాస్ట్ ప్రైస్ తెలియాలి, నువ్వు ఎంత పర్సెంట్ పెంచుతున్నావో తెలియాలి. యాక్చువల్గా మన టాస్కే ఎక్స్ ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది అనేది కనుక్కోవడం. ఓకేనా, ఇప్పుడు మొత్తం హోల్ సినారియోలో ఇంకొక పాయింట్ మనం మిస్ అయింది. అట్ ద ఎండ్ షాప్ కీపర్ మేక్స్ 20% ప్రాఫిట్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, అట్ ద ఎండ్ షాప్ కీపర్ మేక్స్ 20% ప్రాఫిట్. షాప్ కీపర్ కి 20% వచ్చిందంట. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ ఒక చోటు నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అందుకు నేనేం చేస్తున్నానంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఒక 100 రూపీస్ అనుకున్నా. యూ కెన్ ఇమాజిన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 100 రూపీస్. ఓకే, చాలా మంది ఏంటంటే ఈక్వేషన్స్ వేలో సాల్వ్ చేస్తే మీరు సెర్చ్ చేస్తే కాస్ట్ ప్రైస్ అస్యూమింగ్ ఇట్ యాస్ ఎక్స్ అని ఉంటది. అక్కడ ఏంటంటే ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సారీ గైస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నీకేంటంటే కాస్ట్ ప్రైస్ నేను 100 అనుకుంటే, ఇప్పుడు చూడండి ప్రాఫిట్ నాకు 20% రావాలి. నాకు ప్రాఫిట్ ఓవరాల్ గా 20% రావాలి. మధ్యలో ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో మనకు అనవసరం. ఇప్పుడు నేను ఎంత అమ్మాలి అంటే ఆబ్వియస్ గా 120కే కదా నేను అమ్మాల్సింది. అర్థమైందా? ఎందుకు? ప్రాఫిట్ 20% రావాలన్నాడు కదా. సో నేను 100 రూపీస్ కొని నాకు ఓవరాల్ గా ప్రాఫిట్ 20% రావాలి అన్నప్పుడు నేను 120కి అమ్మితేనే కదా నాకు 20% వచ్చేది ప్రాఫిట్. సో ఆబ్వియస్ గా 120కి అమ్మాలి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నాకు ఈ మార్కెట్ ప్రైస్ ఒక వాల్యూ ఉంది. ఏ వాల్యూ నుంచి నేను 20% తగ్గిస్తే నాకు 120 వస్తుంది చెప్పండి? ఏ వాల్యూ నుంచి 20% తీసేస్తే నాకు 120 వస్తుంది?
కెన్ యూ ట్రై? చెప్పండి, ఏ వాల్యూ నుంచి 20% తీసేస్తే నాకు 120 రావాలి? కెన్ యూ గెస్? మార్కెట్ ప్రైస్ సార్. మార్కెట్ ప్రైసే. ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి 20% తీసేస్తే 120 రావాలి. ఈ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నా. ఒక వాల్యూ ఉంటది ఇక్కడ. ఏ వాల్యూ నుంచి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. 20% 150 sir. ఎస్, వెరీ గుడ్, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. ఓకే, ఇప్పుడు 150 లో నుంచి 20% తీసేస్తేనే కదా 120 వచ్చేది. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ 20% ఆఫ్ 150? 20% ఆఫ్ 150, 0 0 క్యాన్సల్. ఓకే, 15 2s ఎంత? 30. మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం. ప్రతి అప్లికేషన్ మనం నేర్చుకున్నది ఇక్కడ వాడుతుంటాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు 15 2s ఎంత? 30నే కదా. సో ఇప్పుడు 15 2s 30 అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఓకే, సో 150లో 30 రూపీస్ తీసేస్తే 120కి వచ్చింది కదా. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఇక్కడే అయిపోయింది మనకు ఆన్సర్. మీరు హార్డ్లీ చూస్తే ఏ ఈక్వేషన్ లేవు. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ 100 ఉంది. ఓకేనా, మార్కెట్ ప్రైస్ 150 ఉంది. సో ఇక్కడ X% ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 100 నుంచి 150 ఏంటంటే 50% పెరిగినట్టే కదా. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ 50, దట్స్ ఇట్. ఓకే, X వాల్యూ షుడ్ బి 50%. ఎందుకు? 100 నుంచి 150 అయింది కాబట్టి. అందరికీ క్లియరా? ఈ క్వశ్చన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Clear, sir. Okay, now let's go with the next one. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి. Once if you are done, you can post your answers. Rohan sold a book at a profit of 12%. Had he sold it for 18% profit, he would have gained 18 paise more. The cost of the book is. That's what the question. 3 rupees. Yes, very good. 3 rupees. Now, guys, if you observe, Rohan sold a book at a profit of 12%. Had he sold it for 18% profit, he would have gained 18 paise more. The cost of the book is, right? Now, let's say Rohan sold a book at a profit of 12%. Now, just observe, Rohan is selling one book. అంటే ఒక బుక్ ని అమ్ముతున్నాడు. ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కి? 12% ప్రాఫిట్ కి. ఈ 12% ప్రాఫిట్ అమ్మడం వల్ల అతనికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంతనో నీకు తెలుసా అంటే తెలీదు. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ X అనుకుందాం. ఓకేనా, X రూపీస్ అవ్వచ్చు, X పైస్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ పైస్ అని మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి X పైసా అనుకో. ఇప్పుడు 12% కి అమ్మింటే నాకు X వాల్యూ వచ్చింది. అదే ఒకవేళ ఏమంటున్నాడు అంటే అదే రోహన్ అదే బుక్ 12% కాకుండా 18% కి ఒకవేళ అమ్మింటే, ఓకే, ఇఫ్ he sold it for 18% profit, he would have gained 18 paise more. ఓకేనా, అంటే అతనికి ముందు వచ్చేదానికంటే 18 paise ఎక్స్ట్రా వచ్చేది. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా X plus 18 paise ఎక్స్ట్రా అని. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 18 paise, ఈ 18 paise ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వస్తుంది అంటారు? ఓకే, నార్మల్ 12% అమ్మితే X పైసే కదా వచ్చింది. 18% అమ్ముతుంటే ఇంకొక 18 paise ఎక్స్ట్రా వస్తుందంట. ఈ 18 paise ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వస్తుందంటే అతను 6% పెంచడం వల్లనే కదా వచ్చింది. ఈ 6% పెంచడం వల్లనే కదా 18 paise వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా 6% వాల్యూ 18 paise. ఓకే, 6% వాల్యూ 18 paise. 6% 18 paise అయితే 1% వాల్యూ నేను చెప్పొచ్చా 3 paise అని. 1% 3 paise. అప్పుడు 1% 3 paise అన్నప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద బుక్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్ అన్నాడు. కాస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్ అంటే 100% కదా. మరి 1% 3 paise అయితే 100% 300 paise. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్సర్స్ అన్ని రూపీస్ లో ఇచ్చాడు. సో 300 paise అంటే ఎన్ని రూపీస్? 3 రూపీసే కదా. సో ఆప్షన్ బి 3 రూపీస్. ఇట్లా మనకు జనరల్ అప్లికేషన్స్ మీద కూడా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. మనకు ప్రతిదీ కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇవే ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా, అందరికి క్వశ్చన్ అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. యా, నెక్స్ట్. నాకు తెలిసి ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూస్తూనే చెప్పేసేయచ్చు. పర్సంటేజ్ లో లాజిక్, మన పర్సంటేజ్ లో 1/n ఇంక్రీజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1/n + 1 డిక్రీజ్ అనే లాజిక్ మీద చూసాం క్వశ్చన్లు. సేమ్ అదే అప్లై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. 20%, sir. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైస్ ఆఫ్ షుగర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 25%.
25% పెరగడం అంటే నేను చెప్పచ్చా 1/4 పెరిగిందని. 25% అంటే 1/4 కదా. When 1/4 increases, 1/5 should get decrease. 1/5 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 20%. ఆల్రెడీ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేసాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఇస్ 20%. 1/5 అంటే 20%. So answer is 20%. That's it. Okay. Let's go with the next one. Guys, make a note. I'll write a note point here. Okay, now note 2 important points. Okay, 2 important points. Actually, if we have time, like I'll just tell you the proof why that points will work and all. But it's better if you remember these 2 points. Okay, if you want, like I'll tell you how it works by taking one example. Okay, okay, even you can make these 2 points in your notes. Okay. 2 products. Okay, 2 products are sold at, when 2 products are sold at same selling price. Okay, same selling price. Okay, on one product, you get X% profit. On other product, you get X% loss. Okay, then net result. Okay, then net result will be, ఓకే, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి, 2 ప్రొడక్ట్స్ నువ్వు సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కి, ఓకే, 2 ప్రొడక్ట్స్ నువ్వు సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మితే ఒక ప్రొడక్ట్ మీద X% ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఇంకో ప్రొడక్ట్ మీద X% లాస్ వచ్చింది. నెట్ రిజల్ట్ ఏమైతుంది అంటే ఓవరాల్ గా జరిగేది ఏమైతుంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ నీకు ఎంతైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో X%, ఇక్కడ అంతే లాస్ వచ్చింది కదా, సో నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అనుకుంటారు. ప్రాఫిట్ ఉండదు, లాస్ ఉండదు. ఎందుకు? ఇక్కడ వచ్చిన లాస్ ఏదైతే ఉందో X%, అది ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా, అది కవర్ అయిపోతుంది అనుకుంటారు. నో, when 2 products are sold అంటే అమ్మడమే కదా. when 2 products are sold at same selling price, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ విల్ బి, యూ కెన్ సే దట్ A plus B plus AB by 100. ఇది ఎక్కడైనా విన్నట్టుందా మీకు? పర్సంటేజ్ గా చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఇది వాడచ్చు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. 2 articles are sold at 199 rupees each అంటే సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని చెప్పచ్చా? సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకే, while on each product profit is 10%, on other product loss is 10%. What would be the net profit or loss అంటే మనం ఈ ఫార్ములాను వాడచ్చు, A plus B plus AB by 100. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు A అనేది 10% ప్రాఫిట్, అందుకు +10. B అనేది 10% లాస్, అందుకు -10. AB ఏమవుతుందంటే +10 into -10 -100 by 100. +10 -10 క్యాన్సల్, 100 వన్స్, అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు? -1%. మైనస్ ఇండికేట్స్ లాస్ ఆఫ్ 1% అని మీనింగ్. ఓకేనా? మీరు ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడాలంటే ఈ ఫార్ములా మొత్తం కూడా వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఒక దాని మీద నీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఇంకో దాని మీద అంతే లాస్ వస్తుంది కదా. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో +A - B క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు నువ్వు జస్ట్ AB by 100 అనేది వాడినా సరిపోతుంది. ఆర్ దీనికి ఇంకొకటి, ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ X² by 100% లాస్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఎందుకు X² by 100% లాస్? బోత్ ఇదే ఫార్ములానే. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఫస్ట్ X అనేది ఏంటి? ప్లస్. ఓకేనా? సారీ, ఇప్పుడు X అనేది ఏంటి? 10% ప్రాఫిట్. ఇంకోటి ఏంటి? X% ప్రాఫిట్, X% లాస్ వచ్చింది కదా. అప్పుడు నీకు X² ఏమవుతుంది? 10 into 10 100. 100 by 100 అంటే 1% లాస్ అని మీనింగ్. సో X² by 100% లాస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ ఇదే పాయింట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిటో రాసేసేయండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను జస్ట్ మెయిన్ పాయింట్ రాస్తున్నా. when two products are bought అంటే కొనడం కదా, సేమ్ కాస్ట్ ప్రైస్ కొని అమ్మేటప్పుడు నీకు ఒక దాని మీద X% ప్రాఫిట్, ఇంకో దాని మీద X% లాస్ వస్తే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఆన్సర్ ఏమైతుంది? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. ఓకేనా? మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఒక్కటే, చాలా సింపుల్.
సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కు అమ్ముతే ఓకేనా, సోల్డ్ అంటే అమ్మడం, సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంటే అప్పుడు x² 100% లాస్ అవుతుంది. మీరు 1% లాస్ అని గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. ఇప్పుడు మీకు ఈ క్వశ్చన్ మీద నేను రేపు ఎగ్జామ్ లో ఇస్తా ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ 10% ప్రాఫిట్ 10% లాస్ కదా, నేనేం చేస్తానంటే 20% ప్రాఫిట్ 20% లాస్ అని ఇస్తా. ఓకేనా, సేమ్ ఇస్తా వాల్యూస్. ఓకేనా, బట్ ఏంటంటే 20% ఇస్తా. అప్పుడు మీరు లాస్ ఆఫ్ 1% అని గుర్తుపెట్టుకొని 1% సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. ఓకేనా, 20% ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేస్తే x² 100 కదా, అప్పుడు 20² 100 ఏమవుతుంది, 4% లాస్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, నేను ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నా ముందే. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు మిస్టేక్ చేయొద్దు. అదే 2 products ఆర్ బాట్ అట్ సేమ్ కాస్ట్ ప్రైస్, ఆన్సర్ ఈస్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. సేమ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, సేమ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంటే x² 100 వాడొచ్చు, లేదా a+b+ab/100 అయినా వాడొచ్చు. ఇక్కడ 10% ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ లాస్ ఆఫ్ 1% అవుతుంది. ఓకేనా, అందరికి క్లియరా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయనుకో డైరెక్ట్ గట్ షాట్ క్వశ్చన్స్, మనకి ఏ ఫార్ములా అవసరం లేదు, ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ చూసి చెప్పేసేయచ్చు ఆన్సర్. ఈ పాయింట్ అందరికి క్లియరా? సార్ Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ అందుకు మీకు నోట్ చేసుకోండి, లేకపోతే ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో మీకు రికార్డెడ్ సెషన్స్ పంపిస్తున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి వాచ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి అందరూ. Anyone done with this question? Yes, Monica posted 12.5. Very good. Let me tell you one normal way and one shortcut. Okay, how we can calculate it in normal method. First, I hope you guys are trying this question. Okay, let me see. Yes, I got 3 answers from Monica, Manasvi, and Ramya. Okay, let me explain this question. An article with cost price 200 rupees is marked 25% higher than its cost price and is sold at a discount of 10% for cash payment. A customer is ready to pay the entire amount on the spot. What is the shopkeeper's percentage profit? Okay, now an article with cost price 200 rupees. అక్కడ వచ్చేసాడు ఆల్రెడీ కాస్ట్ ప్రైస్. మీరు యాక్చువల్లీ నార్మల్ మెథడ్ అంటే ఈక్వేషన్స్ అన్నీ అనుకుంటారేమో, ఈక్వేషన్ మెథడ్ కాదు. ఈక్వేషన్ మెథడ్స్ అసెర్చ్ చేయొద్దు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే యూ షుడ్ థింక్ ఇట్ ఇన్ అ లాజికల్ వే విచ్ ఇస్ కనెక్టింగ్ విత్ ఆల్ ద టెర్మినాలజీ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 200. యాక్చువల్లీ ఇది కూడా కొంచెం షార్ట్ కట్ లాగానే అనిపిస్తుంది, సింపుల్ వేనే ఉంటుంది. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇక్కడ ఎంత అంటే 200 రూపీస్. ఈ స్మార్ట్ 25% హైయర్ దాన్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే పెంచారు. ఎంత పెంచారు? 25% పెంచారు. 25% పెంచారు అంటే ఆబ్వియస్ గా మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ చెప్పండి. 25% ఆఫ్ 200 అంటే ఎంత పెరిగినట్టు?
250 rupees. 50 rupees, sir. వెరీ గుడ్. 50 250 sir. రూపీస్ అయినట్టు. 250 రూపీస్ అయినట్టు. 250 రూపీస్ అయిన తర్వాత అండ్ ఈ సోల్డ్ అట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10%. ఓకేనా, అమ్మేశారు. కానీ ఏంటంటే 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసి అమ్మేశారు. ఇప్పుడు 250లో 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారంటే వాట్ ఈస్ 10% ఆఫ్ 250? 0 క్యాన్సిల్ 25 రూపీస్. అంతే కదా, 25 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమైతే చెప్పండి? 225 rupees. 225. వెరీ గుడ్. 225 రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇక్కడ నాకు అడుగుతుంది ఏంటంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటున్నాడు. కొనిందేమో 200కు, అమ్మిందేమో 225కి. నాకు వచ్చింది ఎంత? 25 రూపీస్ ప్రాఫిట్ అపాన్ 200 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్. అంతే కదా, గుర్తుందా? ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. సో ప్రాఫిట్ అంటే 25 రూపీస్ ప్రాఫిట్, కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 200. సో 100 వన్స్, 100 2 టైమ్స్, 25/2. 25/2 అంటే ఎంత? 12.5%. అంటే నాకు వచ్చింది 12.5% ప్రాఫిట్. ఓకేనా, ఎవరైనా చెప్పగలరా ఈ క్వశ్చన్? ఇదే యాక్చువల్గా సింప్లెస్ట్ వే మనకు తెలిసింది, కానీ ఈ మెథడ్ కంటే ఇంకొంచెం సింప్లెస్ట్ వేలో ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎలా చేయొచ్చు? ఎవరికైనా తెలుసా? చూద్దాం. తెలుసా తెలీదా? మీరు కూడా ఇలానే No చేశారు? sir. ఓకే, మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు పర్సంటేజెస్ లో ఒక పాయింట్ నేర్పించా మీకు. ఏంటి మీరు గుర్తుందా? ఒక క్వశ్చన్, ఒక కార్ ఉంటది, కారు 100 km/h స్పీడ్ లో వెళ్తే ఫస్ట్ 20% పెంచాడు స్పీడ్, మళ్ళీ ఇప్పుడు 120 అయింది, మళ్ళీ 25% స్పీడ్ పెంచాడు, ఇలా పెరుగుతూ పోతుంది. ఈ 25 అనేది మళ్ళీ 120 నుంచి పెరుగుతుంది. ఈ పాయింట్ గుర్తుందా మీకు చెప్పింది? కార్ స్పీడ్ సక్సెసివ్ గా Yes, sir. పెరగడం. Yes. ఓకే, Yes, sir. సో అదే నేను చెప్పేది. మనం నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ ఏంటి అంటే అది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాడొచ్చు అనేది కూడా మనకు తెలియాలి. ఓకేనా, మీరు ఒక్కసారి ఇక్కడ సినారియో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఇక్కడ ఏంటి? కాస్ట్ ప్రైస్. ఒక కాస్ట్ ప్రైస్ అది 200 ఉందా 500 ఉందా మనకు అనవసరం. 100 ఉందా 200 500 అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా నేను? పెంచుతున్నా. ఓకేనా, కాస్ట్ ప్రైస్ నుంచే కదా పెంచింది. ఎంత పెంచా? 25% పెంచా. ఓకేనా, 25% పెంచా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, పెంచిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా? మళ్ళీ అది 250 అయింది కదా, అది 250 అయిందా 550 అయిందా మనకు వద్దు. ఓకే, నేను ఒక వాల్యూ నుంచి పెంచాను. పెంచిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా? ఇక్కడ చూడండి, ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ చెప్పండి? పెంచుతున్నా తగ్గిస్తున్నాను? ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం జరిగింది? తగ్గిస్తున్నారు. తగ్గిస్తున్నాం. sir. డిస్కౌంట్ అంటే Discount. తగ్గడమే కదా. అంటే నాకు ఒక వాల్యూ ఉంది, ఈ వాల్యూ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే 25% పెంచుతున్నా. పెంచిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా? నాకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది, అక్కడి నుంచి నేను మళ్ళీ 10% తగ్గిస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పొచ్చు? ఒకసారి పెరిగింది, ఒకసారి తగ్గింది. ఆబ్వియస్ గా మనకు సక్సెసివ్ గా చేంజ్ అయితే మీకు చెప్పే ఉంటా ఫార్ములా A+B+AB/100 మనం వాడొచ్చు అని. సక్సెసివ్ చేంజ్ కి అది సక్సెసివ్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, సక్సెసివ్ గా డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సక్సెస్ ఇక్కడ ఒకసారి పెరిగింది ఒకసారి తగ్గిందంటే వాడొచ్చు కదా ఈ ఫార్ములాని. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమైతుంది? +25 అవుతుంది పెరిగింది కాబట్టి. బి వాల్యూ ఏమైతుంది? -10 అవుతుంది. ఓకేనా, లీవ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైతుంది? A ఇంటూ బి -250 అవుతుంది బై 100 అవుతుంది. ఇప్పుడు 25 లో నుంచి 10 పోతే 15. 0 క్యాన్సల్. సో అప్పుడు నేను 25 - 10 -2.5 which is equals to 12.5. దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్. అంటే నాకు జస్ట్ ఇదొక్క లాజిక్ గుర్తుంటే నాకు ఆన్సర్ 12.5 వచ్చేసింది చూడండి. ఓకేనా, ఇదంతా జస్ట్ మీకు ఈ లైన్స్ ఇదంతా నేను మీకు అర్థమయ్యేదానికని గీసా. ఇదొక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇదొక్కటి గుర్తుంటే ఫార్ములా కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు మనం. ఓకే, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ ఆన్సర్. క్లియరా ఇది అందరికి? Yes sir. Yes, sir. Clear, Yeah. sir. ఓకేనా, సరే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఇలా మనకు మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ పైన. సో మీకు ఒక చిన్న డిస్కౌంట్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్పేసి ఈ రోజుతో సెషన్ వైండప్ చేద్దాం. ఓకేనా, సరే. అసలు మనకు డిస్కౌంట్స్ మనం ఆల్రెడీ ఈ పదం మనం ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు క్లాస్ లో మల్టిపుల్ టైమ్సే వాడాము. డిస్కౌంట్స్ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి చేస్తారు. ఓకే, ఇట్లా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఒక సింపుల్ రియల్ టైమ్ సినారియో చెప్తాను. ఓకే, after understanding what exactly the situation is, okay, we'll try to solve remaining questions on Monday's class. Okay, so Monday రోజు మనం రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మీద సాల్వ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా, అసలుకి డిస్కౌంట్ అనేది ఆబ్వియస్ గా కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కదా. ఇప్పుడు నేనేంటంటే మీకు ఒక సినారియో ఇస్తున్నా. మీరు ఒక వాచ్ కొనాలి. ఓకే, మీరు ఒక వాచ్ కొనాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు 2 షాప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి షాప్ ఏ, ఇంకొకటి షాప్ బి.
రెండు షాప్స్లలో మీకు కావాల్సిన వాచ్ ఉంది, సేమ్ వాచ్, ఐ మీన్ సేమ్ బ్రాండ్, సేమ్ కలర్, ఎవ్రీథింగ్. ఈ షాప్ లో వాచ్ పైన ప్రైస్ 10,000 ఉంది. ఈ షాప్ లో కూడా వాచ్ పైన ప్రైస్ 10,000 ఉంది. ఓకేనా? మీరు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ అని వినే ఉంటారు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ షాప్ ఏలోకి వెళ్ళి వాచ్ అందుకు అంతా చెక్ చేసుకున్నారు. షాప్ పర్సన్ వచ్చేసి సార్ మేము 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తాం మీకు అని చెప్పాడు. ఈ ప్రైస్ పైన 10,000 పైన 40% ఇస్తామన్నాడు. ఇప్పుడు మీరు షాప్ బికి వెళ్ళారు కనుక్కోవడానికి. షాప్ బిలో ఏం చేశారంటే సార్ మా దగ్గర ఫెస్టివల్ ఆఫర్ ఉంది, సో మీకు నేను 20% ప్లస్ 20% డబుల్ ధమాకా డిస్కౌంట్ ఇస్తాను అన్నాడు. ఓకేనా? ఈ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ మోస్ట్లీ ఫెస్టివల్ సీజన్స్ లో ఒకప్పుడు బిగ్ బజార్ అని ఉండేది, ఇప్పుడు రిలయన్స్ వాళ్ళు టేక్ అవుట్ చేశారు. అక్కడ కొన్ని కేసెస్ లో మనం సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ పొందుతుంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ పర్సన్ విచ్ షాప్ విల్ యూ సెలెక్ట్, షాప్ ఏ ఆర్ షాప్ బి? Shop A, sir. Shop A, sir. షాప్ ఏ, షాప్ బి కాదా? కొంతమంది అనుకుంటుంటారేమో మేబీ రెండు సేమే కదా, 20 + 20 అంటే 40 కదా అనుకుంటారు. విచ్ షాప్ విల్ యూ ప్రిఫర్ టు గెట్ టు గెట్ అడ్వాంటేజ్? కొంతమంది షాప్ ఏ షాప్ అయినా ఒకటే. ఏ షాప్ అయినా ఒకటేనా? Shop B, sir. షాప్ బి. ఓకే ఓకే, నాకు షాప్ ఏ అని కొంతమంది అంటున్నారు, కొందరు షాప్ బి అన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ జరిగే రియల్ టైమ్ సినారియో ఒకసారి చూద్దామా ఏం జరుగుతుందో. సరే, ఇప్పుడు ఒకవేళ షాప్ ఏ గురించి ఒకవేళ తీసుకుంటే నీకు ఇక్కడ ప్రైస్ 10,000 కదా ఉన్నది, 10,000లో నీకు 40% డిస్కౌంట్ వచ్చింది. 40% డిస్కౌంట్ వస్తే అంటే నీకు ఎంత డిస్కౌంట్ వచ్చినట్టు? 4,000 డిస్కౌంట్ వచ్చినట్టే కదా నీకు. అర్థమైందా? 4,000 డిస్కౌంట్ వచ్చినట్టు అంటే నువ్వు ఎంత పే చేస్తావు? ఇంకా 4,000 డిస్కౌంట్ తీసేస్తే నువ్వు ఇంకా పే చేయాల్సింది 6,000. ఓకే, 6,000 మాత్రమే నువ్వు చేయాల్సింది. ఓకే, పే చేయాల్సింది 6,000 పే చేసేసి నువ్వు వాచ్ అంటావు. అదే ఒకవేళ నువ్వు షాప్ ఏ కాకుండా షాప్ బికి వెళ్ళావు అనుకో, షాప్ బిలో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నీకు 20% ఇస్తారు డిస్కౌంట్, 20% ఆఫ్ 10,000. ఇప్పుడు 20% ఆఫ్ 10,000 అంటే నీకు ఎంత? 2,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ వచ్చినట్టు, అంతేనా? 2,000. ఎస్, వెరీ Yes, గుడ్. sir. నీకు డిస్కౌంట్ 2,000 వచ్చినట్టు. పోనీ నువ్వు 2,000 తీసేసి 8,000 కడతావా అంటే కాదు, నీకు ఇంకొక 20% ఉంది కదా డిస్కౌంట్, అది మళ్ళీ తీసేస్తారు. ఈసారి సెకండ్ డిస్కౌంట్ 20% ఆఫ్ దేని మీద తీస్తారు చెప్పండి? 8,000, sir. 80,000. 8,000. 8,000. 8,000 మీద డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. వాట్ ఈస్ 20% ఆఫ్ 8,000? 0 క్యాన్సిల్, 8 to the 16, 1,600 కదా, 1,600 డిస్కౌంట్ వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు నీకు సెకండ్ టైం 8,000 లో 1,600 ఇంకొక డిస్కౌంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఓవరాల్ గా ఎంత కట్టాలి? ఇంకా 8,000 లో నీకు ఇంకొక 1,600 డిస్కౌంట్ వచ్చింది. నువ్వు ఎంత పే చేయాలి? 6,400, sir. వెరీ గుడ్, 6,400 పే చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, నువ్వు షాప్ ఏ తీసుకుంటే 6,000 కట్టాలి, షాప్ బి తీసుకుంటే 6,400 కట్టాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింటది. ఎందుకంటే మేబీ కొంతమంది చూడడానికి ఏంటి 20 + 20 అంటే 40 వచ్చినట్టే కదా, ఏమైతే అదిలే తీసుకుందాం అంటే కొన్నిసార్లు మనకు డిమార్ట్స్లలో, బిగ్ బజార్లలో, రిలయన్స్ మార్ట్లలో అందుకు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తుంటారు. ఫెస్టివ్ సీజన్ అని మీరు చూసే ఉంటారు, పోస్టర్లు కూడా 30% ప్లస్ అడిషనల్ 20% ఆన్ ఫెస్టివ్ సీజన్ అని ఇలా పోస్టర్స్ ప్రమోషన్స్ చేస్తుంటారు. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, నువ్వు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఎప్పుడైతే ఆప్ట్ చేసుకుంటావో నీకు కావాల్సినంత అడ్వాంటేజ్ అక్కడ ఉండదు. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్, నాట్ ఏ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి. చూడండి, ఇక్కడ నువ్వు డైరెక్ట్ 40% తీసుకోవడం వల్ల నీకు డిస్కౌంట్ ఎంత? 4,000 వచ్చింది, అంటే 6,000 నువ్వు పే చేసింది. ఇక్కడ ఏంటి, ఏదో ఫెస్టివల్ ఆఫర్ అది అనేసి జస్ట్ కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి. ఇది చాలా మందికి లాజిక్స్ తెలీదు. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా నువ్వు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ తీసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు ఇక్కడ కట్టాల్సింది 6,000 అంటే 400 ఎక్స్ట్రా కట్టాలి నువ్వు డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ కంటే. ఇప్పుడు ఒక 10,000 వాచ్ కి నువ్వు 400 డిస్కౌంట్, 400 డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకవేళ నువ్వు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ తెలియక తీసుకొని 1,00,000 రూపాయలు టీవీ కొనాలనుకో, అప్పుడు నీకు 10,000 మీద 400 నీకు డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే 1,00,000 రూపాయల పైన 4,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా. ఓకే, అంటే నువ్వు కొనే ప్రోడక్ట్ వాల్యూని బట్టి నీకు వచ్చే డిఫరెన్స్ ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతూ పోతుంటది సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ లో. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ కావాలా, సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ కావాలా? Direct discount. Direct discount. ఎస్, డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్. ఇప్పుడు ఇంకొక సినారియో చెప్తా. ఇప్పుడు మీకు ఒక షాప్ ఉందనుకో,
ఓకే, మీకు ఓన్ షాప్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు కస్టమర్స్ కి డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు మీరు? డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారా, సక్సెసివ్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్? డిస్కౌంట్. వెరీ గుడ్. Successive. సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలి. ఎందుకు? మీకు ప్రాఫిట్స్ రావాలి కదా ఎక్కువ. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ ద కాన్సెప్ట్ వర్క్స్, డిస్కౌంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది. ఓకేనా? సో దీని మీద అంటే ఎలా ఇస్తారు అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ పైన. ఓకే, సో what is a single discount? What is a single discount of, okay, what is a single discount of 20% and 20% అంటే 20% 20% డిస్కౌంట్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే నీకు సింగిల్ డిస్కౌంట్ అయితే ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతాడు. అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 20 వచ్చిందంటే 40% వచ్చింది కదా అనుకుంటారు, కానీ 40% రాంగ్ ఆన్సర్. మరి ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్ అంటే అగైన్ వీఆర్ యూజింగ్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ అంటే ఓకే ఇదే కదా ఫార్ములా వాడాల్సింది మనం, ఇంక్రిమెంట్ అయినా డిక్రిమెంట్ అయినా. ఇప్పుడు బట్ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి, డిస్కౌంట్స్ అన్నప్పుడు మైనస్ తీసుకోవాలి, తగ్గడం కదా. -20% ప్లస్ సారీ ఇంకోసారి తగ్గిస్తున్నాం కదా, -20%. ఇప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ఈసారి. ఓకే, AB బై 100 చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? 400 బై 100, 100 వన్స్ 100 4 టైమ్స్. -20 -40 ప్లస్ 4, -40 ప్లస్ 4 ఎంత అంటే -36. అంటే మైనస్ ఇండికేట్స్ డిస్కౌంట్. నీకు ఓవరాల్ గా వచ్చే డిస్కౌంట్ ఎంత అంటే 36% అని. అందరికి అర్థమైందా ఇది లాజిక్? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను ఇస్తాను ఎగ్జామ్ లో, మీరు నెక్స్ట్ వీక్ రాసే ఎగ్జామ్ లో. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ సింగిల్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 20% అండ్ 20% అని ఇవ్వచ్చు, లేదా వాట్ ఈస్ సింగిల్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 30% అండ్ ఓకే 20% అని ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు 30% అండ్ 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను అనుకో, నేను మీకు ఎంత వచ్చినట్టు? 50%. కరెక్టా రాంగ్? ఇది 50% కరెక్ట్ రాంగ్? మరి ఎంత వచ్చినట్టు డిస్కౌంట్ చెప్పండి మీరు ఫాస్ట్ గా. 30% 20% ఇస్తే ఓవరాల్ గా ఎంత వచ్చినట్టు డిస్కౌంట్? 45 sir. 45. Are you sure? 44, sir. Yes. ఓకేనా? సో -30 -20 అంటే A ప్లస్ B ప్లస్ AB బై 100 లో వాడాలి. బట్ మైనస్ తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఎగ్జామ్ లో, గుర్తు పెట్టుకోండి, రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే, -30 -20 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 30 20 టైమ్స్ 600, 3 to the 6 కాబట్టి 100, 100 వన్స్ 106. -20 -30 -50, -50 ప్లస్ 6 ఏమవుతుంది? -44. అంటే ఓవరాల్ గా 44% వచ్చినట్టు డిస్కౌంట్. అదే 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకో, నిన్న చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదో. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 30% ఒక డిస్కౌంట్, 20% ఒక డిస్కౌంట్, 10% ఒక డిస్కౌంట్, 3 సార్లు ఇచ్చారనుకో డిస్కౌంట్. ఏం చేస్తారు మీరు? ఈ రెండింటికి ఇది A ఇది B అనుకోండి, చేయండి, ఒక వాల్యూ వస్తుంది మీకు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వచ్చింది కదా 44 అని. ఇప్పుడు 44% ఏదైతే వచ్చిందో డిస్కౌంట్, ఇప్పుడు ఈసారి దీన్ని A అనుకోండి, ఇక్కడ మిగిలిపోయింది కదా ఇంకొక వాల్యూ, దీన్ని B అనుకోండి, మళ్ళీ చేయండి A ప్లస్ B ప్లస్ AB బై 100. అట్లా 3 వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా చేస్తాం. 3 వాల్యూస్ ఇచ్చింది అందరికి అర్థమైందా ఎట్లా చేయాలో? ప్రాసెస్ చెప్తున్నా, ఫార్ములా Yes, మాత్రం sir. సేమ్. ఓకే, సో అది ఇలా మనము సాల్వ్ చేస్తాం డిస్కౌంట్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో దీనిపైన మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టు సాల్వ్. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనము, ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో. ఓకే, మండే క్లాస్ మిస్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? దెర్ ఆర్ సో మెనీ షార్ట్ కట్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. ఓకే, మండే రోజు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పినంత వరకు ఇది అందరికీ క్లియరా? ఈ డిస్కౌంట్స్ కాన్సెప్ట్ అవ్వచ్చు, టర్మినాలజీ అవ్వచ్చు, మార్కెట్ ప్రైస్ నుంచి డిస్కౌంట్ ఇచ్చేది అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో ఇదంతా అందరికీ క్లియరా? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. Okay guys, that's all for the day. Okay, thank you all, enjoy your weekend. We'll meet on Monday's class. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Sir, can you share recording class? Yeah, sure. Like after completion of the class, we will share your recording, and also we are uploading this video in YouTube. We are sharing that YouTube link. Okay, you can watch it. Okay, sir. Yeah. సార్ అయిపోయింది సార్, రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తారా?